Hi, hello, welcome to my channel. In this session, we solve this problem. Evaluate integration of 2 cos x plus 3 sin x by 4 cos x plus 5 sin x into dx. Now we start the solution. First, we take numerator 2 cos x plus 3 sin x equal to a into d by dx of denominator 4 cos x plus 5 sin x plus b into 4 cos x plus 5 sin x. This is the equation star. Okay. Next, 2 cos x plus 3 sin x equal to a into differentiation of 4 cos x. 4 cos x differentiation minus sin x plus 5 into sin x differentiation cos x plus b ప్లస్ ఈ బిని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 4b 4b cos x ప్లస్ 5b sin x. ఏని కూడా దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 4a sin x ప్లస్ 5a cos x ప్లస్ 4b cos x ప్లస్ 5b sin x. ఇప్పుడు sin x కోఎఫిషియంట్ ఒక దగ్గర, cos x కోఎఫిషియంట్ ఒక దగ్గర. ఇక్కడ 4a sin x రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ 4a ప్లస్ 5b 4a ప్లస్ 5b. sin x రెండిట్లో కామన్ ఉంది కాబట్టి కామన్ తీసేస్తున్నాం. మైనస్ 4a ప్లస్ 5b sin x ప్లస్ cos x కూడా ఇందులో కామన్ ఉంది కదా. సో cos x కూడా కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుంది? 5a ప్లస్ 4b ఇంటూ cos x. ఇక్కడ 2 cos x plus 3 sin x. Now comparing sin x comma cos x coefficients. Right. Sin x చూడండి minus 4a plus 5b equal to 3. ఇక్కడ 3 ఉంది కదా. రైట్. నెక్స్ట్ cos x చూడండి 5a plus 4b 5a plus 4b ఎంత ఉంది దీనికి? 2 ఉంది. కోఎఫిషియంట్ ఓన్లీ వి రైట్ కోఎఫిషియంట్స్. రైట్. This can be written as 4a plus 5b minus 3 equal to 0. This one is equation 1. 5a plus 4b minus 2 equal to 0. ఇది equation 2. Solving equation 1 and equation 2, we get the values of a and b. Okay? We get a and b values. Okay, right. By using cross multiplication method, first we write a b 1. Next, start with b coefficient. Okay, start with b coefficient. B coefficient ఎంత? 5. Next, constant ఎంత? -3. నెక్స్ట్ ఏ కోఎఫిషియంట్ -4. మళ్ళీ లాస్ట్లో కూడా బి కోఎఫిషియంట్ రాయాలి. రైట్. స్టార్ట్ విత్ బి కదా 4. ఎండ్ విత్ ఆల్సో బి 4. నెక్స్ట్ కాన్స్టాంట్ -2. ఏ కోఎఫిషియంట్ 5. Now using cross multiplications. Okay, already we know that determinant of 2 by 2 matrix ABCD equal to AD minus
AD condition la minus BC. This is the det. This is the determinant of 2 by 2 matrices. Same here also we use AD. A by AD అంటే 5 into minus 2 condition la minus BC. B అంటే minus 3 into 4 equal to B by మళ్ళీ ఇది AD minus 3 into 5 కండిషన్లో మైనస్ కాదు రైట్ మైనస్ రాసిన నెక్స్ట్ బీసీ minus 4 into minus 2 ఇది బీసీ 1 by 1 రాయండి ఏడి కదా minus 4 into 4 కండిషన్లో మైనస్ 5 into 5 అదే రాయండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో సింప్లిఫై చేసి రాదు రైట్ ఏ బై 5 into 2 10 so minus 10 minus into minus plus 3 4s are 12 b by minus 3 into 5 minus 15 ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 4 2s are 8 equal to 1 by minus 4 into 4 16 minus 16 minus 5 into 5 25 ఇక్కడ రండి ఏ బై minus 10 plus 12 అంటే ప్లస్ 2 బి బై minus 15 minus 8 minus 23 1 by ఇక్కడ minus 16 ఉంది minus 25 ఉంది ఇది minus 41 అవుతుంది ఏ వాల్యూ రావాలంటే ఈ రెండు సింప్లిఫై చేయండి బి వాల్యూకి ఈ రెండు సింప్లిఫై చేయండి లేదంటే డైరెక్ట్ ఏ తీసుకొని 2 రాయండి 1 వాల్యూ కింద రాసేయండి minus 41 p ఈక్వల్ టు బి వాల్యూ minus 23 by 1 వాల్యూ రాసేయండి minus 41 ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ కింద రాసిన పైన రాసిన నో ప్రాబ్లం సో minus 2 by 41 సో బి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ 23 by 41 దీస్ ఆర్ ద ఏ అండ్ పి వాల్యూస్ substitute A equal to minus 2 by 41 B equal to 23 by 41 values in equation star. Two cos x plus from star implies 2 cos x plus 3 sin x equal to a into d by dx of 4 cos x plus 5 sin x plus b into 4 cos x plus 5 sin x. ఇక్కడ రాసేయండి ఏ వాల్యూ ఎంత minus 2 by 41 minus 2 by 41 d by dx of 4 cos x plus 5 sin x. b వాల్యూ ఎంత 23 by 41 4 cos x plus 5 sin x. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని ఇంటిగ్రేషన్లో రాయాలి మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏముంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2 cos x plus 3 sin x by 4 cos x plus 5 sin x dx equal to integral 2 cos x plus 3 sin x ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ రాయాలి మనం minus 2 by 41 d by dx of 4 cos x plus 5 sin x plus 23 by 41
4 cos x plus 5 sin x by 4 cos x plus 5 sin x. ఇప్పుడు ఈ 2 టర్మ్స్ని సపరేట్ చేసి రాయండి. ఈక్వల్ టు -2/41 నెంబర్ కాబట్టి బయట రాసాను ఇంటిగ్రల్కు. -2/41 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dy dx 4 cos x plus 5 sin x by 4 cos x plus 5 sin x into dx. ఇప్పుడు రెండు సపరేట్ ఇంటెగ్రల్స్గా రెండింటిని సపరేట్ ఇంటెగ్రల్స్గా రాస్తున్నాం. ప్లస్ ఈ 23/41 నెంబర్ కాబట్టి బయట రాసేయండి ఇంటెగ్రల్కి. 23/41 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 4 cos x plus 5 sin x by 4 cos x plus 5 sin x ఇంటూ డిఎక్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి ఈజీ అయిపోయింది. ఇదేమో f'(x) by fx ఫార్ములాకి వచ్చింది. ఇక్కడేమో ఇక్కడ పైన సేమ్ కింద సేమ్, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సేమ్, క్యాన్సల్ అయితే 1 into dx అయిపోయింది, ఎక్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనము సింప్లిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ చెప్పేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f'(x) by f of x dx ఈక్వల్ టు log of mod fx plus c. మీరు దీన్ని f of x అనుకోండి. ఇక్కడ ఏముండాలి? f' ఉండాలి. f'(x) ఉంటే ఈ ఫార్ములాకి వచ్చేస్తుంది. ఈ ఫార్ములాలోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది f of x. ఇది d/dx అన్న f'(x) అన్న సేమ్ అని చాలాసార్లు చెప్పిన. ఇది డిఫరెన్షియేషన్. d/dx అన్న డిఫరెన్షియేషనే, f' అన్న డిఫరెన్షియేషన్. ఈక్వల్ టు -2/41 log of mod 4 cos x plus 5 sin x plus 23/41 integration of 1 dx nothing but x plus c.